پستول میرے لباس میں موجود تھا، رائفل جیپ میں رکھی ہوئی تھی، لیکن دوڑ کر رائفل اٹھانا ان لوگوں سے خوفزدہ ہونے کا اظہار تھا۔ چنانچہ میں بے خوفی سے ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیپ بالآخر میرے قریب پہنچ گئی اور وہ تینوں نیچے اتر آئے۔ چمڑے کے بہترین اور قیمتی لباسوں میں ملبوس تھے، لیکن ان کے چہرے جاڑ جنکار بنے ہوئے تھے۔ لمبی لمبی داڑیاں، بکھرے ہوئے بال، بہت مضبوط جسامت کے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ تینوں کے چہروں پر شیطانیت برس رہی تھی۔ یہ اندازہ فوراً ہی ہو گیا تھا کہ وہ مقامی ہیں۔ تینوں جیپ سے کود کر نیچے اتر آئے۔ جیپ کا انجن بند کر دیا گیا تھا۔ وہ تینوں مجھے دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ پھر ان تینوں نے میرے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگانا شروع کر دیے۔ میں ساکت نگاہوں سے ہاتھ باندھ کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن اس پوزیشن میں تھا کہ ان کی طرف سے ذرا بھی کوئی حرکت ہو تو پستول نکال کر اس کا جواب دیا جا سکے۔ تینوں نے میرے گرد دائرے کی شکل میں چکر لگائے، پھر میری جیپ کی جانب دیکھا۔ ان میں سے ایک جیپ کے قریب پہنچا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ میں اب بھی سرد نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ باقی دو پلٹے اور انہوں نے جیپ سے پشت لگا دی، یعنی اپنی جیپ سے۔ تیسرا آدمی پھر پلٹ کر ان کے قریب پہنچ گیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا لگا کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا کر رہے ہو شہزادے یہاں؟ تم لوگ بہت بدتمیز اور جاہل معلوم ہوتے ہو۔ جو حرکت تم نے کی ہے، کیا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی سزا تمہیں دی جا سکتی ہے؟ سزا؟ ان میں سے ایک نے اسی حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ دوسرے نے فوراً ہی میری جانب ہاتھ کر کے کوئی چیز میری طرف اچھال دی۔ اس کا ہاتھ چونکہ اپنی جیب سے ٹکا ہوا تھا، اس لیے میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے کیا چیز اٹھائی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی پھینکی ہوئی چیز میری جانب لب کی، میں نے برق کی طرح کوند کر اپنا پستول نکال لیا اور یہ جانے بوجھے بغیر کہ وہ چیز کیا ہے اس پر فائر کر دیا۔ میرا فائر نشانے پر پڑا تھا۔ وہ لجلجی سے شے اچھل کر نیچے گری اور میں نے انتہائی حیرت سے دیکھا کہ وہ ایک لمبا سیاہ کوبرا تھا جو اس نے میرے اوپر پھینکا تھا، لیکن زندہ سانپ اب مردہ شکل اختیار کر چکا تھا۔ میری گولی نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ انہوں نے سنبھل کر اور چونک کر مجھے دیکھا۔ دوسرے آدمی نے پھر وہی عمل کیا۔ ایک اور سانپ جیب سے نکال کر میری جانب پھینکا، لیکن اس سانپ کے بھی فضا ہی میں چیتھڑے اڑ گئے۔ تینوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تیسرے آدمی نے سانپ نکالا اور میں نے اس کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھا اور انتظار کرنے لگا کہ وہ میری جانب اچھالے تو میں سانپ پر فائر کروں۔ اس نے ہاتھ اوپر کیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سانپ کا پھن اس مخصوص انداز میں پکڑے ہوئے ہے جس طرح سپیرے سانپ کو پکڑتے ہیں، اور سانپ انہیں ڈس نہیں سکتا۔ لیکن اس شخص نے چالاکی یہ کی کہ سانپ کو اوپر پھینکنے کے بجائے اچانک ہی جھک کر میرے پیروں پر پھینکا، لیکن میں اچھلا اور میں نے تیسرا فائر اس سانپ پر بھی کر دیا۔ اس سانپ کا بھی حشر وہی ہوا تھا۔ تینوں حیرت زدہ انداز میں تالیاں بجانے لگے اور پھر ان میں سے ایک نے تعریفی لہجے میں کہا، بہترین 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 نشانہ بازی ہے تمہاری، اور اس کے بعد اگر تم نے یہ بدتمیزی کی تو پھر میرا نشانہ سانپ ہی نہیں ہوگا بلکہ تمہاری کھوپڑیاں بھی ہوں گی۔ نہیں ماسٹر نہیں، تم تو دوستی کے قابل ہو اور ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے دو ہاتھ سیدھے کیے ہوئے میری جانب بڑھے۔ تیسرا جیپ کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں پستول ہاتھ میں لیے انہیں دیکھتا رہا۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے دنیا کا انوکھا کھیل دکھایا ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم ہی کیا کوئی بھی ہوتا اس کھیل میں حیران ہو جاتا۔ بلا شبہ تم نشانے کے بادشاہ ہو۔ پستول جیب میں رکھ لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یقین کرو ہماری بات پر تو یہ صرف ایک کھیل تھا۔ یہ سب تو بالکل بے ضرر ہیں، ان کا زہر نکالا جا چکا ہے اور اب یہ کیچوے ہیں، بالکل کیچوے۔ کیچوے سمجھتے ہو نا؟ وہ دونوں میرے بالکل قریب پہنچ گئے۔ میں انہیں اب بھی انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں سمجھ میں آئی، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ ماسٹر اب یہ بتاؤ پھر کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ اصل میں ہم تو سانپوں کے شکاری ہیں، سانپوں کا کھیل کھیلتے ہیں، اور یہ صرف ایک کھیل تھا تمہیں دہشت زدہ کرنے کے لیے، لیکن تم نے جواب میں دوسرا ہی کھیل دکھا ڈالا۔ ہاتھ ملا لو ہم سے، ہاتھ ملا لو۔ ان دونوں کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی وہ نیچے بیٹھ گئے اور اسی وقت ایک دہشت ناک چیخ میرے کانوں میں ابھری، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہ ان کے بیٹھنے کی وجہ نہ اس چیخ کی وجہ۔ لیکن دوسرے لمحے میں نے جو کچھ دیکھا میرے لیے شدید حیران کن تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی جو جیپ کے قریب کھڑا ہوا تھا اور جس کے پاس ٹین گن موجود تھی، چیخ مار کر اوندے منہ زمین پر آ رہا تھا اور چٹان پر اس کے سر سے بہتا ہوا خون پھیل رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار ایڑیاں رگڑی اور ساکت ہو گیا۔ یقیناً کسی بے آواز رائفل سے اس پر گولی چلائی گئی تھی۔ وہ دونوں صورتحال کو سمجھ نہیں سکے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن پھر اچانک ہی انہوں نے لوٹیں لگائیں اور ان میں سے ایک نے میرے پیروں کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہا، لیکن میں نے اچھل کر اس کی کھوپڑی پر لات رسید کر دی۔ وہ اچھل کر دور گرا، لیکن غالباً میری لات سے اتنا اونچا نہیں اچھلا تھا وہ، بلکہ اس میں اس کی اپنی کوشش بھی شامل تھی۔
क्योंकि दूसरे लम्हे वो उस स्टेन गन पर जा गिरा था जो उसके साथी के हाथ से छूट गई थी। उसने फौरन ही स्टेन गन लेकर सीधी की, लेकिन दफातन ही उसके हलक से भी वैसी ही आवाज निकली और स्टेन गन उसके हाथ से भी नीचे गिर गई। उसके सीने के सुराख से खून उबल रहा था और अब मेरे लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये गोली कहां से चलाई जा रही है। मैंने उस जीप को टीले की आड़ से निकलकर आते हुए देख लिया जो बाकरी और फिरोज के पास थी। फिरोज ने उन दोनों को निशाना बनाया था। तीसरे ने पलटकर भागने की कोशिश की तो फिरोज ने उस पर भी फायर कर दिया। न जाने उसने इस तीसरे आदमी को क्यों शिकार बनाया था। वो कई फुट ऊंचा उछला, गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई थी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जबकि पहले दो आदमियों को तड़पने का मौका भी नहीं मिल सका था क्योंकि एक गोली एक की पेशानी में लगी थी और बेजा फाड़ती हुई दूसरी जानिब निकल गई थी। दूसरी सीने में ऐन दिल के मकाम पर लगी थी। अलबत्ता तीसरी गोली ऐसी थी कि उसका शिकार कुछ देर जी सके, लेकिन उसकी भी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। बाकिर और फिरोज जीप दौड़ाते हुए मेरे करीब आ गए। बाकिर ने हाँफते हुए कहा, चीफ वो जीप के पास से आपको स्टेन गन का निशाना बना रहा था और ये दोनों इसीलिए बैठ गए थे कि गोलियां आपको लग जाएं। बहालते मजबूरी फिरोज ने ये अमल कर डाला। वो तो ठीक है, लेकिन इस तीसरे को हलाक करने की क्या जरूरत थी। बस चीफ न जाने क्यों हमारे जहन में ये ख्याल आ गया था कि ये आपको कोई नुकसान पहुंचा देगा। मगर ये कौन है चीफ? ओहो, 3 आदमी कत्ल हो गए। मेरा ख्याल है ये मालूमात हासिल करने के बजाय कि ये कौन है, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। क्या तुमने राइफल पर साइलेंसर लगा रखा है? हाँ चीफ, क्योंकि थोड़े ही फासले पर कुछ शिकारी वगैरह मौजूद हैं। वो हमारी जानी मुतवज्जे हो सकते थे, लेकिन स्टेन गन की आवाजें तो उन्होंने सुन ली होंगी। उन्होंने गोलियां चलाई थी। बिल्कुल चलाई थी चीफ, और उन्हीं गोलियों की आवाजों ने हमें भी इनकी जानी मुतवज्जे किया था। फिर ये अंदाजा भी हो गया था हमें कि ये आप ही की समत आ रहे हैं। नासरी और शम्स कहाँ हैं? वो इस समत नहीं है चीफ। आज आपके ऊपर हमारी ही ड्यूटी थी। ठीक है, इन्हें इसी तरह पड़ा रहने दो। चलो यहाँ से निकल चलो। आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैंने कहा और दौड़कर अपनी जीप पर पहुंच गया। इससे कबल के लोग इस तरफ आ जाते और हम किसी मुसीबत का शिकार हो जाते, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए थी। फिर मैं काफी तेज रफ्तारी से जीप दौड़ाता हुआ वहाँ से काफी फासले पर निकल गया। बाकिर और फिरोज भी मेरे साथ ही थे। जब हमें यह अंदाजा हो गया कि हम इन मकतूलों से बहुत दूर निकल आए हैं तो मैंने जीप रोक दी। बाकिर और फिरोज भी मेरे करीब आ गए थे। उन्होंने कहा, अजीब माहौल है चीफ। स्टेन गन की आवाजें सुनी गईं, लेकिन हमारे अलावा और कोई इस जानी मुतवज्जे नहीं हुआ। अजीब बेजार बेजार से लोग हैं। वैसे यकीन करें आप चीफ कि मुझे तो ये पूरा माहौल ही बूत खाना मालूम होता है। अब बूत खाने के चचाओं, ये बताओ कि करना क्या चाहिए? हम तो काफी दूर निकल आए हैं चीफ। अब भला कौन इस बात को तस्लीम करता है कि हम उनके कातिल हैं? अगर तुम इस तीसरे आदमी को भी हलाक ना कर देते तो मैं उससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता कि उन्होंने ये हरकत क्यों की। बाकिर पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा था। फिर उसने कहा, चीफ हम आपके ऐसे बॉडीगार्ड हैं जो सिर्फ आपकी बॉडी की हिफाजत करते हैं, ब्रेन की नहीं। बाकिर की बात पर मुझे हंसी आ गई थी। आइंदा ख्याल रखना। यानी किस किस्म का ख्याल? बाकिर ने पूछा। यह ख्याल कि अकल भी कोई चीज होती है। बहुत बेहतर चीफ। बाकिर ने जोर जोर से गर्दन हिलाई। मैं पिस्तौल का दस्ता तुम्हारी खोपड़ी पर रसीद कर दूंगा। क्यों चीफ? मजाक की भी एक इंतहा होती है। यानी आपके ख्याल में हमें इन तीनों के साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए था? बाकिर ने पूछा। बकवास मत करो, मैं अचानक ही एक फैसला करने पर मजबूर हो गया हूँ। अच्छा? फिरोज ने आंखें फाड़ी। कैसा फैसला चीफ? बाकिर बोला। सुनो फिरोज, तुम मेरी जीप में आ जाओ और छुपे बैठे रहो। बाकिर तुम अपनी गाड़ी लेकर वापस चले जाओ। ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आई चीफ। जो कुछ तुमसे कहा जा रहा है वो करो। लंबा फासला तय करके गेस्ट हाउस वापस पहुंच जाओ। अब इस इलाके में रहने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उन लोगों के कत्ल की इत्तला दूसरे लोगों को मिल सकेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब मिलेगी? जब मिलना होगी मिल जाएगी चीफ। इस सिलसिले में परेशानी की क्या जरूरत है? मगर मैं अकेला जाने की वजह नहीं समझ सका। मैं तुम्हें अभी वजह समझाऊं? मैंने कहा, नहीं, अब इतनी जल्दी भी नहीं है। बाकिर अपनी जीप की जानिब बढ़ गया और जीप स्टार्ट करके चल पड़ा। फिरोज मेरे करीब खड़ा सर खुजा रहा था। अतराफ में और कोई मौजूद नहीं था। पता नहीं ये शिकारी छुपे छुपे शिकार क्यों करते थे, जबकि ये अंदाजा हो जाता था कि यहाँ बाकायदा शिकार किया जाता है। फिरोज को मैंने अपनी जीप के पिछले हिस्से में बिठा दिया और इसके बाद जीप स्टार्ट करके वहाँ से भी आगे बढ़ा दी। बाकिर की जीप निगाहों से ओझल हो चुकी थी और वो तेजी से जा रहा था। मैं जीप ड्राइव करता रहा। फिर एक ऐसे मैदान में पहुंचकर मैंने जीप को रोका जहां कुछ और शिकारी भी नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने कयाम भी किया हुआ था वहां और अपनी जीपों के साथ बैठने का इंतजाम किए हुए बैठे थे। उनमें कहीं कहीं औरतें भी नजर आ रही थीं। खैरियत चीफ? फिरोज ने पूछा। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा।
कुछ आवाजें सुन रहा हूँ। कोई खतरा है? नहीं, मैं पैदा हो जाऊं? फिरोज ने पूछा। क्या मतलब? सीटों के नीचे पड़े पड़े मेरा बदन अकड़ गया है और आपने बड़ी बेदर्दी से जीप दौड़ाई है। आप यकीन करें, शिकमे मादर में भी 9 महीने में इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी इस मुख्तसर सफर में, इसीलिए पैदा होने के बारे में पूछ रहा था। हो जाओ। मैं हंस पड़ा और फिरोज सीधा होकर कराहने लगा। फिर बोला, ये कौन लोग हैं? शिकारी, अनोखे शिकारी हैं। फिरोज बोला, क्यों? शिकार को ये साथ लिए फिर रहे हैं, पहले इसे परवान चढ़ाएंगे फिर शिकार करेंगे। शिकार? मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। तो और क्या, न जाने क्या कह रहे हो। ये बुरी लोमड़ियों के शिकारी है ना? हाँ, लोमड़ियां इनके साथ नहीं हैं। कहाँ? वो देखिए, लोमड़ी हंस रही है। फिरोज ने एक शिकारी के साथ मौजूद लड़की की तरफ इशारा किया। शैतान हो पूरे, अजीब किस्सा है चीफ। यकीन करें, वो लोमड़ी से ज्यादा चालाक होगी और ये शिकारी के हाथों शिकार हो जाएगी। ये कैसे कह रहे हो? उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में। अच्छा, अब बकवास बंद करो। यहाँ रुकेंगे चीफ? हाँ शुक्रिया, अच्छी जगह है, मगर ये लोग यहाँ क्यों कयाम पजीर हैं? शायद कोई पॉइंट है। पॉइंट? हाँ, शिकारी यहाँ से आगे जाने या वापसी का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे मैं भी इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मैं जानता हूँ। फिरोज गहरी सांस लेकर बोला। क्या मतलब? तुम क्या जानते हो? यही कि अच्छी जगह है, कम से कम कुछ अच्छे चेहरे तो नजर आ रहे हैं। फिरोज ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता शाम जुगती चली आई और लोगों ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। मैं भी जीप स्टार्ट करके वहां से वापस पलट पड़ा। ये अंदाजा बखूबी हो गया था कि कोई मेरी ताक में नहीं है। फिरोज को एक बार फिर मैंने सीटों के नीचे कर दिया था और मेरी निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। माहौल के धुंधलिकों में कहीं कहीं गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे जाती थी। ये अंदाजा बखूबी हो गया था कि शिकारी अपने रिस्क पर रातें भी इन इलाकों में गुजार सकते थे। अजीब मिला जुला माहौल था। पता नहीं वो लोग जो बाकायदा बुरी लोमड़ियों के शिकारी और सांप पकड़ने वाले होते थे, यहाँ के माहौल के बारे में क्या तासुरात लेकर जाते थे। अंदाजा ये हो रहा था कि लुट कर ही जाते होंगे, क्योंकि यहाँ एक अजीब सी लाकानूनियत फैली हुई थी। अब मैं अपने वतन के इन मामलात से इस कदर मुतालिक हो गया था कि लाकानूनियत का कोई भी पहलू मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह महसूस करने लगा था और ये मेरी फितरत में एक खुशगवार तब्दीली थी। शायद ही किसी को इस बात पर यकीन आता। दिल में बहुत से ख्यालात लिए सफर करता रहा। रुख उसी जानिब था जहाँ ये तमाम कार्रवाइयाँ देखी थी। पता नहीं इन लाशों का क्या हुआ, किसी को पता चल गया या अभी तक इसी तरह पड़ी हुई सड़ रही हैं। बहरहाल अब इतना पक्का हो गया था इस मामले में कि ऐसे वाकयात ज्यादा मुतासिर नहीं करते थे। गर्ज ये कि अपनी इस मतलूबा जगह पहुंच गया जहां तक जाने का इरादा था। फिरोज को अभी तक ये नहीं मालूम था कि मैंने उसे अपने साथ क्यों रोका है, लेकिन जब एक जगह मुनासिब देखकर मैंने जीप रोकी और फिरोज से अपनी जगह से उठाने के लिए कहा तो वो उठ गया। अब तुम मेरा नया हुक्म सुनो फिरोज, ये जीप लेकर चले जाओ और इत्मीनान से आराम करो। मेरा तुमसे ट्रांसमीटर पर राब्ता रहेगा। जी? फिरोज की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, और आप यहाँ? हाँ, मुझे यहाँ रुकना है चीफ। मेरा ख्याल है नासी और शम्स वगैरह को भी ये बात नहीं मालूम कि आप यहाँ रुके हैं। तो फिर मेरा मतलब है बाकिर भी जा चुका है। अरे भाई आगे बोलो। मेरा मतलब है चीफ, यहाँ आपकी निगरानी के लिए कौन रहेगा? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने आहिस्ता से कहा, कोई नहीं, मगर आप यहाँ तन्हा और ये माहौल और फिर। शुक्रिया फिरोज, फिक्र मत करो चीफ, हम सारी रात सो नहीं सकेंगे। वो बोला और मैं हंस पड़ा। नहीं माय डियर, ये पहला मौका है कि तुम लोग ऐसे हालात में मेरे साथ मौजूद हो, वरना इससे पहले मैं हमेशा ही तन्हा होता था। मगर चीफ, उसने अपनी तशवीश का इजहार करना चाहा और मैंने मुस्कुराकर उसका शाना थपकते हुए कहा, बस अब जाओ, देर हो रही है। ओके चीफ, क्या हम आपसे ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम कर सकते हैं? अब के बाद बिल्कुल नहीं, जब तक कि मैं खुद तुमसे राब्ता कायम ना करूं, मैंने कहा और फिरोज ने आंखें बंद करके गर्दन झटक दी। फिर जीप के स्टीयरिंग पर आ बैठा और जीप स्टार्ट करके वापस चल पड़ा। मैंने उसे ये भी नहीं कहा था कि उसे कब वापस आना है या मुझसे राब्ते का क्या तरीका होगा। बहरहाल ये खतरा तो मोल लेना ही पड़ा था। अब जरा इन इलाकों का भरपूर तरीके से जायजा ले लूं ताकि कोई काम शुरू हो सके। गैर महसूस तरीके से मैं उन तीनों अफराद की मौत से मुतासिर था। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कौन है और ये अमल क्यों करना चाहते हैं। धुंधलीके रात की स्याही में तब्दील हो चुके थे और मैं पहाड़ी टीलों के पास मौजूद था। तहद्दे निगाह वीरानी और सन्नाटे का राज था। मैंने अपने सफर का आगाज कर दिया। उस पहाड़ी सिलसिले को निचले हिस्सों से उबूर करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं साबित हुआ और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पहाड़ के दामन में पहुंच गया। बड़ी छोटी चट्टानें दूर दूर तक बिखरी हुई थी। मुझे न जाने क्यों ये अंदाजा था कि यही हिस्सा इस सिलसिले में सबसे ज्यादा कारआमद हो सकता है।
مارٹن اور ڈیل نے جو کارروائیاں بتائی تھیں وہ میری توقع کے عین مطابق تھیں، اور نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہیں سے مجھے معلومات حاصل ہوں گی۔ ویسے یہاں کا نقشہ میرے علم میں لے آیا گیا تھا۔ آفتاب کمال نے تقریباً پوری تفصیلات بتا دی تھی، اور میں یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہاں کون کون سی جگہیں بیرونی لوگوں کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں۔ بہت سے خیالات ذہن میں تھے اور میرے حساس کان ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ لامتناہی سناٹا، خاموشی۔ پھر میں نے اپنی یہ جگہ تبدیل کر دی اور دوسری جگہوں کے بارے میں اندازے قائم کرنے لگا۔ وہی علاقہ تھا جہاں دن میں یہ واردات ہو چکی تھی۔ میں اس سمت نہیں جانا چاہتا تھا جہاں میں نے ان تینوں افراد کو موت کے گھاٹ اترتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب بہت دیر ہو گئی اور کوئی ایسا اہم واقعہ رونما نہ ہوا تو میں نے اپنا یہ ارادہ بدل دیا۔ یہ تجسس دل میں بیدار ہو گیا کہ جا کر دیکھوں لاشیں اسی جگہ پڑی ہیں یا ان کی دریافت ہو گئی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا، چنانچہ آگے بڑھتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں دن میں یہ واردات رونما ہوئی تھی، اور پھر یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی کہ وہاں لاش تو لاش کوئی ایسا دبا بھی موجود نہیں تھا جس سے اس جگہ کسی واردات کا شبہ ہو سکے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان لاشوں کو وہاں سے کس نے غائب کیا، پولیس نے یا کچھ ایسے افراد نے جن کا تعلق ان سے تھا۔ سانپ پکڑنے والے یا بری لومڑیوں کے شکاری اتنی خاموشی سے یہ کام کیوں سر انجام دیتے؟ کہیں اور ہی سے یہ ہوا تھا۔ کاش ان میں سے ایک ہی بچ جاتا تو شاید میں اس سے کچھ معلومات حاصل کر سکتا، لیکن فیروز نے یہ خطرہ مول نہیں لیا تھا، خاص طور سے اس لیے کہ سٹین گن کا معاملہ تھا۔ بہرحال وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا وہاں سے۔ رات کا تقریباً 1:30 بجا ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی چٹان سے پشت لگائے بیٹھا ہوا ماضی کی سوچوں میں تھا کہ دفعتاً ایک سرسراہٹ سی سنی، اور اس کے بعد فضا میں کچھ روشن چنگاریاں بکھر گئیں۔ روشنی کی اس لکیر نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا جو فوراً ہی معدوم ہو گئی تھی۔ ڈین اور مارٹن کے الفاظ مجھے یاد آ گئے اور میں سنبھل گیا۔ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی، گو آواز یا کوئی تحریک ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور چٹانوں کی آڑ لے کر کسی ایسی جگہ جانے کی کوشش کرنے لگا جہاں بلندیوں پر پہنچ کر میں دور دور کے ماحول کا جائزہ لے سکوں۔ وہ 3 چٹانیں بھی تھوڑے ہی فاصلے پر تھیں جن کی بلندیوں سے دیکھا جا سکتا تھا، یا پھر واپس پہاڑی کے دامن میں پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ جگہ ان چٹانوں سے بھی بلند تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، پھر ایک بڑی سی چٹان کے عقب میں پہنچا ہی تھا کہ دفعتاً ہی ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ یہ صرف چھٹی ہی سی کا کرشمہ تھا کہ ایسی کسی شے کا احساس ہوا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ پلٹا بھی نہیں تھا کہ سر کے عقبی حصے میں سورج طلوع ہو گیا۔ دونوں ہاتھ پھیل کر گرنے سے بچنے کے لیے کوئی غیر مرئی شے تلاش کی۔ شکر تھا کہ پتھروں پر ہاتھ جا ٹکے، لیکن سر پر جو کچھ ہو چکا تھا وہ اتنا تھا کہ سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے دوسری ضرب، اور اس دوسری ضرب نے بہت سی مشکلیں آسان کر دی۔ تاریکی ایک دم گہری ہو گئی اور پھر آنکھوں یا ذہن کے سامنے کچھ نہیں رہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ جاگا اور سر کی تکلیف کا احساس ہوا تو ہاتھ سر کی پشت پر جا پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بندش کا احساس بھی ہوا تھا جو پیشانی پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے چندیا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حلق سے خود بخود 2-3 کراہیں نکل گئیں۔ پھر مدھم سی روشنی کا احساس ہوا اور میں نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک آٹو چارجر سامنے ہی رکھا ہوا تھا، اس سے روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ جگہ ایک چوکور سا کمرہ محسوس ہوتی تھی۔ عجیب و غریب کمرہ جس کی دیواریں سپاٹ اور صاف ستھری تھیں، لیکن ان پر کوئی روغن کر دیا گیا تھا۔ ماحول میں ایک مدھم سی دھندلاہٹ بھی تھی، اور اس دھندلاہٹ میں وہ شخص بھی نظر آ رہا تھا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں میں سر دیے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اس مختصر سے کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔